Archana and I am from India. Today I will be singing a devotional song category mid-junior. The song is called Jaya Jaya Vaishnavi, composed by Sri Narayana Tirtha. Talam Adi, Ragam Arabi. Jaya Jaya Vaishnavi Durge, Jaya Jaya Vaishnavi Durge, Jaya Jaya Kalpita Sarge, Jaya Jaya Kalpita Sarge, Jaya Jaya Toshita Bharge, Jaya Jaya Kuchajita Durge, Palita Kisalaya Chape, Palita Kisalaya Chape, Parvati Lokaika Deepe, Parvati Lokaika Deepe, Kalika Komala Rupe, Kandita Tribhuvana Dhape, Shankari Satkripa Pure, Shankari Satkripa Pure, Samvrita Sanmani Hare, Samvrita Sanmani Hare, Sankavalita Sarire, Sangatanga Keyure, Veena Vinodini Girije, Veena Vinodini Girije, Vidrumamani Sannibhagirije, Vidrumamani Sannibhagirije, Manaloka Samaje, Madana Gopalaka Sahaje, Jaya Jaya Vaishnavi Durge, Jaya Jaya Kalpita Sarge, Jaya Jaya Toshita Bharge, Jaya Jaya Kuchajita Durge. Namaskaram. My name is Kanakadas. I am going to sing a song. Shankariyo Sambhavyo, Shankariyo Sambhavyo, Mariammano, Kamakshiyo, Meenakshiyo, Tillaikaliyo, Amma Shankariyo Sambhavyo, Mariammano, Kamakshiyo, Meenakshiyo, Tillaikaliyo. எத்தனை நாமங்கள் அன்னைக்கு என்றாலும் அம்மா என் அழைப்பதில்லை எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். எத்தனை நாமங்கள் அன்னைக்கு என்றாலும் அம்மா என் அழைப்பதில்லை எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். பெரும் புகழோட வாழ வழி செய்த அன்னையை பாட வந்தோம், பெரும் புகழோட வாழ வழி செய்த அன்னையை பாட வந்தோம், எங்கள் அன்னையை பாட வந்தோம், எங்கள் அன்னையை பாட வந்தோம். சங்கரியோ சம்பவியோ மாரியம்மனோ, காமாட்சியோ மீனாட்சியோ தில்லைக்காளியோ, வெள்ளமுகத்தோனும் வெள்ளவனும் அவள் பெற்ற பிள்ளை அல்லவா. அன்னை வளர்ப்பினில் வாழுகின்ற நானும் தத்து பிள்ளை அல்லவா. அன்னை வளர்ப்பினில் வாழுகின்ற நானும் தத்த பிள்ளை அல்லவா. பாடுகின்ற பாட்டெல்லாம் அன்னை தந்த சீதனம், நாதமணி கொண்ட நாயகியை இந்த ஏழையை முத்தமிழ் பாட வைத்தாய். நாதமணி கொண்ட நாயகியை இந்த ஏழையை முத்தமிழ் பாட வைத்தாய்.
ಶಂಕರಿಯೋ ಸಂಭವಿಯೋ ಮರಿಯಮ್ಮನೋ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯೋ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯೋ தில்லைக்காளியோ காமனையும் அந்த காலனையும் என்ற காலமகளவளே ஆதி சிவனோடு நாட்டிய கலையில் வென்றவனும் அவளே ஆதி சிவனோடு நாட்டிய கலையில் வென்றவனும் அவளே தினம் அவள் தரிசனம் தாயாரின் கரிசனம் நாதமணி கொண்ட நாயகியே இந்த ஏழையை முத்தமிழ் பாட வைத்தாய் நாதமணி கொண்ட நாயகியே இந்த ஏழையை முத்தமிழ் பாட வைத்தாய் சங்கதியோ சம்பவியோ மாரியம்மனோ காமாட்சியோ மீனாட்சியோ தில்லைக்காளியோ அம்மா தில்லைக்காளியோ அப்பா தில்லைக்காளியோ தேங்க்யூ जगजननी शुकपाणि कल्याणी जगजननी शुकपाणि कल्याणी जगजननी शुकपाणि कल्याणी जगजननी शुकपाणि कल्याणी जगजननी सुख स्वरूपिणी सुख स्वरूपिणी मधुरवाणी सुख स्वरूपिणी मधुरवाणी सुख स्वरूपिणी मधुरवाणी सोक्कनाद मनम श्री सोक्कनाद मनम मगलुमीनाक्षी जगजननी शुकपाणि कल्याणी जगजननी पांड्यकुमारी भवानी अम्बा शिवे पांड्यकुमारी भवानी अम्बा शिवे पंचमी परमेश्वरी पांड्यकुमारी भवानी अम्बा शिवे पंचमी परमेश्वरी वेणुवरं तरा वेणुवरं तर इन्नु मनमिल्लयो वेणुवरं तर इन्नु मनमिल्लयो वेणुवरं तर इन्नु मनमिल्लयो वेद वेदान्त नाद स्वरूपिणी वेद वेदान्त नाद स्वरूपिणी जगजननी शुकपाणि कल्याणी जगजननी शुकपाणि कल्याणी जगजननी 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 कमलाम्बिके शिवे पाहि मां ललिते श्रीपति विनुते शिवासिते शिवसहिते श्री कमलाम्बिके
शिवे पाहि मां ललिते श्रीपति विनुते शिवासिते शिवसहिते श्री शाकंभरी शाकाधरी चंद्रकलाधरी शंकरी शंकरी गुरु गुह भक्तव शंकरी एकाक्षरी भुवनेश्वरी ईशा प्रियकरी श्रीकरी शुककरी श्री महा त्रिपुर सुंदरी एकाक्षरी भुवनेश्वरी ईशा प्रियकरी श्रीकरी शुककरी श्री महा त्रिपुर सुंदरी श्री ललिते श्रीपति विनुते शिवासिते शिवसहिते श्री कमलाम्बिके कल्पिता
सहितं कारुण्यामृतवारिदे तदखिलं सन्तुष्टये कल्पताम् रक्ष्ये योगिजनस्य रक्षितजगज्जाले विसारेषणे प्राणेयाम्बुपडीर कुङ्कुमलसत्कर्पूरमिश्रोदकैः रोषिरैरलिनालिकेरसलिलैः शुद्धोदकैर्मन्त्रितैः स्नानं देहिया मयैरखिलं सन्तुष्टये कल्पताम् हेङ्काराङ्गिनमन्त्रलक्षिततनो हेमाचला सञ्चितैः रत्नैरुज्ज्वल मुद्गरीयसहितं कौसुम्बवर्णं सुखं मुक्तासन्तति यज्ञसूत्रममलं सौवर्णतन्तुभवम् कथं देवी मयैरखिलं सन्तुष्टये कल्पताम् हंसैरव्यतिलोभनीयकमने हारावने उज्ज्वला इन्दोरद्युतिगीरपूरितदरे हेमाङ्गदे कङ्कणे मञ्जीरौ मणिकुण्डले मकुटमभ्यर्देन्दुचूडामणि नासामौक्तिकमङ्कुलीयकडगौ सर्वाङ्गे घनसार कुङ्कुमगण श्रीगन्धपङ्काङ्कितम् कस्तूरी तिलकञ्च बालफलके गोरोचनाभद्रकम् कण्डालसन मण्डले नयनयो दिव्याञ्जलोद्वेजितम् कण्डाब्जे मृगनाभिभङ्गममलम् त्वत्प्रीतये कल्पताम् कल्लारोद्बलमल्लिका मरुवगै सवर्णपङ्केरुगै जाति शम्भकमालती बकुलगै मन्दारकुन्दादिभिः केदक्याकरवीरगै बहुविधै नृत्ता सजो मालिका सङ्कल्पेन समर्पयामि वरदे सन्तुष्टये अन्धारं मरणस्य नन्दयशयै अङ्गैरनङ्गोज्ज्वलै जैर्नृङ्गावलीरकुण्डलफलै वर्णासितस्याशयं तानीमानि तवाङ्ग कोमलतराण्यामोदलीलाकृतान्यामोदाय दशाङ्ग कुकुलुहृदयैरुपैरकम् लक्ष्मीमुज्ज्वलयामि रत्नदिवो वासतरे मन्दिरे मालारूप विलम्बितै मणिमयस्तम्भेषु सम्भावितैः चित्रैर्वाटक पुत्रिकाकरहृदयै गङ्गैर्हृदयैर्वर्धितैः दिव्यैः सन्तुष्टये कल्पताम् ह्रीङ्कारेश्वरि भक्तकाडहृदयैः स्थाने सहस्रैर्कृतम् त्रिज्ञानं कृतसुखसारभरितं चित्राणवेदं तदा दुःखानं मधुचक्करालनीलं माणिक्यपात्रे स्थितं माषाभूव सहस्रमम्बसकलं नैवेद्यमावेदये तस्यायैतरकेतकीतलकुशाताम्बूलवल्लीतलै कैर्पूरिगुणैः सुगन्धिनिवै कर्पूरकण्ठोज्ज्वलै कमनीय कान्तिभिः अलङ्कारामलरात्रिका पात्रे मौक्तिक चित्रपङ्क्तिविलसत्
ஞானமே வடிவாக விளங்கக்கூடிய ஆதி வயலூர் முருகப்பெருமானின் வற்றாத தனிப்பெரும் கருணையினாலும் அடியனுடைய மானசீக குருவாக விளங்கக்கூடிய பூஜ்ய ஸ்ரீ திருமுருக பாண்டவாரியார் சுவாமி திருவிடைகளை வணங்கி ஒரு அற்புதமான இந்த புரட்டாசி மாதத்திலே நாம் சிந்திக்க இருக்கின்ற தலைப்பு நவராத்திரியில் அம்பாளுடைய பெருமைகள். நவம் என்ற சொல்லிற்கு புதுமை என்று பொருள். சிவனுக்கு ஒரே ஒரு ராத்திரி சிவராத்திரி, அம்பாளுக்கு 9 விதமான ராத்திரிகள். ஒரு நாளும் ஒவ்வொரு கோலத்திலே இருந்து அம்பாள் அருள் செய்கிறாள் என்பதாக தாத்பரியம். இதிலே முதல் 3 நாட்கள் அம்பை ஸ்ரீ துர்க்கையாகவும், அடுத்த 3 நாட்கள் அம்பாள் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாகவும், அடுத்த 3 நாட்கள் அம்பாள் மகா சரஸ்வதியாகவும் இருந்து கொண்டு இப்படி அம்பாள் இந்த 9 நாட்களும் 9 விதமான இந்த மகாலட்சுமியாகவும் மகா சரஸ்வதியாகவும் மகா துர்க்கையாகவும் வீட்டிருந்து இந்த 9 நாட்களும் அடியார்களுக்கு ஒரு அருள் செய்கின்ற பாரத தேசம் முழுக்கும் ஒரு அபரிதமான வைபவம் இந்த நவராத்திரி. ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் நமக்கு 6 விதமான ஒரு சமயங்களை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். கானாபத்தியம், கௌமாரம், சௌரம், சாக்தம், சைவம், வைஷ்ணவம். கானாபத்தியம் என்பது கணபதியை முழுமுதற் கடவுளாக போற்றுவது. கௌமாரம் என்பது முருகப்பெருமானையே முழுமுதற் கடவுளாக போற்றுவது. சௌரம் என்று சொன்னால் சூரியனை முழுமுதற் கடவுளாக போற்றுவது. கானாபத்தியம், கௌமாரம், சௌரம். சாக்தம் என்று சொன்னால் அம்பாளை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றி போற்றுவது. சைவம் என்று சொன்னால் சிவபெருமானை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றி போற்றுவது. வைஷ்ணவம் என்று சொன்னால் திருமாலை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றி போற்றுவது. இதில் சாக்தம் மிகப்பெரிய வழிபாடு. ஆதிசங்கர பகவத்பாதாலே சௌந்தரலகரிலே கேசாதி பாதம் பாதாதி கேசம் 100 ஸ்லோகங்கள் அற்புதமாக வர்ணித்திருக்கிறார். ஆக இந்த 9 என்பது மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு எண். இதை எதோடு கூட்டினாலும் எதோடு பெருக்கினாலும் மீண்டும் வருவது 9ஆகத்தான் இருக்கும். ஜோதிட சாஸ்திரத்திலே 9ஆம் எண்ணுக்கு செவ்வாய்க்கு அதிபதியாக சொல்கிறார்கள் நியூமராஜ் எண் கணிதத்திலே. ஆக ஆற்றல் பொருந்திய ஒரு அற்புதமான வைபவம் இந்த நவராத்திரி வைபவம். அதில் நாம் அம்பாள் எப்படியெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கிறார். பலவிதமான அடியார்கள் அம்பாளிடத்திலே அருள் பெற்றிருக்கிறார்கள். அதிலே நாம் திருக்கடவூரில் வாழ்ந்த அபிராமி பட்டருடைய அந்த அபிராமி அந்தாதியை நாம் இந்த நவராத்திரியிலே சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கொள்கிறோம். அபிராமி அந்தாதி 100 பாடல்களை கொண்டது. இந்த 100 பாடல்களுக்கும் 100 விதமான பயன்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. காஞ்சி காமாட்சி, மதுரை மீனாட்சி, காசி விசாலாட்சி என்பது சொல்வதைப் போல திருக்கடவுர் என்று சொன்னால் நமக்கு உடனே ஞாபகம் வரக்கூடியது இந்த அபிராமியுடைய பெருமை. இப்போ எல்லாம் எப்படி தோன்றதுன்னா, திருக்கடவுர்னா எல்லாரும் 60, 70, 80 கனகாபிஷேகம். இப்போ அப்படி ஒரு இதுவாக ஆயிடுத்து இந்த திருக்கடவுர். அந்த திருக்கடவுரிலே சுமார் 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அமிர்தலிங்க ஐயனுக்கு கௌசிக கோத்திரத்திலே மகனாக தோன்றியவர் சுப்பிரமணியம். அவருடைய இயற்பெயர் சுப்பிரமணியம். நல்ல சங்கீத பரம்பரை, நல்ல பக்தியான குடும்பம். அம்பாளை தவிர்த்த வேறொருத்தரையும் அவர் தெய்வமாக எண்ணியதில்லை. அப்பேற்பட்ட வரலாறு. அந்த சுப்பிரமணியம் யாரா பொம்நாட்டி வந்தா கூட அவளை பார்த்து அம்பாளா அவளை வர்ணித்து அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிடுவார். ஆனால் அங்கு இருக்கின்ற அந்தணர்கள் எல்லாம் இவர் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால், இவர் ஏதோ பெண் பித்தர் என்றும் ஏதோ பிராமணருக்கு அல்லாத ஆச்சாரங்களை செய்து கொண்டும் ஏதோ ஒரு துர்தேவ வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறாக இப்படி அந்த ஊர்லே ஒரு வரலாறு தெரிவிக்கின்றது. இது எல்லா உலகத்தில் ஒரு மனிதன் இறந்த பிறகுதான் அவனுடைய புகழ் நன்றாக தெரியும். பாரதி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பாரதி இருக்கும்போது யாரும் கொண்டாடவில்லை. இப்போ பாரதி போன பிறகு பாரதி என்று கொண்டாடுகிறான். அதுபோலத்தான் அந்த காலத்தில் இதெல்லாம் நடக்கிறார். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரையே மனநோயாளி என்று சொன்னது நமது சமுதாயம். ஆனால் இன்றைக்கு எடுத்துக்கொண்டால் ஆன்மீக பேச்சாளர்கள் எல்லோரும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அமுதமொழியை தொடாமல் யாரும் அம்பாளை பற்றி பேச முடியாது. அப்போ ஞானிகள்லாம் நமக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். அவர்கள் எல்லாரையும் சமமாக பாவித்தவர்கள். அந்த வழியிலே சாக்தத்திலே ரொம்ப சிறந்த சங்கீத பரம்பரை, தேவாரம், திருவாசகம் எல்லாம் நன்கு கற்றவர்.
அம்பாளை தவிர்த்த வேறொன்றும் அறியாதவர். இப்படி இருக்கின்ற சமயத்தில் ஒரு தை அமாவாசை, சரபோஜி ராஜா அப்போ தஞ்சாவூர் ஆண்டுன்னு இருக்கான். அந்த அமாவாசைக்கு கடல் நீராடும் பொருட்டு பூம்புகார், திருக்கடவுர் பக்கத்தில் இருக்குது, அந்த பூம்புகாரில் கடல் நீராடி விட்டு சமுத்திரதானம் செய்து விட்டு தன்னுடைய அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடித்து கொண்டு பக்கத்தில் என்ன கோயில் சிறப்புன்னு கேட்குறா. எல்லாரும் இந்த திருக்கடவுரை சொல்கிறா. அப்போ திருக்கடவுர் வந்தாக்க இந்த ராஜா வரான்னு எல்லாருக்கும் மெசேஜ் வந்து கொடுத்தோம். அப்போ இந்த சுப்பிரமணியம் உள்ளே வந்து அபிராமி சன்னதி முன்னாடி தியானத்தில் உட்காந்துட்டுருக்க. எல்லாரும் வந்து அந்த ஊர் அந்தணர்கள்லாம் ராஜா வந்துட்டான், சுப்பிரமணியம் எழுந்துன்றார். இவர் வந்து அப்படியே அந்த அம்பாளுடைய முகத்தில் அப்படியே அந்த தியானத்தில் அம்பாளுடைய முகத்தை அப்படியே ரசிச்சுட்டு இருக்கார். ராஜா வந்துட்டான், யார் இவர் அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்பையும் அந்த ஒரு அந்தணர்கள் இவர் பிராமணருக்கு அல்லாத ஆச்சாரங்களை செய்து கொண்டும் ஏதோ ஒரு பின்புத்தர் என்றும் இதைத்தான் சொன்னார்கள். ஆனால் ராஜாவுக்கு இவருடைய முகத்தை பார்த்தோடனே மனசில் கொஞ்சம் ஏதோ நெருடித்து, சரி இவர் பிராமணராக இருக்கிறாரே, இன்னைக்கு என்ன திதி அப்படின்னு இவர் பரீட்சித்து பார்க்கணும் என்று சொன்ன உடனே சுப்பிரமணியன்ட்ட கேட்குறார், ஐயா சுப்பிரமணியம் இன்னைக்கு என்ன திதி அப்படின்னு. அவர் என்ன சொல்லியிருக்கணும், பதில் அமாவாசை என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும். ஆனால் சுப்பிரமணியம் மறுபடியும் கேட்குறார், என்ன திதி, அமாவாசைன்னு தான் சொல்லணும். ஆனால் அவர் அமாவாசைன்னு சொல்லலை. காரணம் என்னன்னா, அபிராமனுடைய முகத்தை அப்படியே அந்த தியானத்தில் அபிராமுடைய உருவத்தை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். அபிராமுடைய உருவமானது கோடி சந்திரன் தோன்றினா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி பிரகாசமாக இருந்ததா. அதனால தன் மனத்தில் என்ன காட்சியை கண்டாரோ அது வாயிலிருந்து வெளிப்பட்டது. அதுதான் பாரதி அழகா சொல்வான், உள்ளத்திலே உண்மை ஒளி உண்டாயின் வாக்கினிலே ஒளி உண்டாகும். நம்ம உள்ளம் என்ன நினைக்கிறதோ அதுதான் வாய் சொல்லும். ராஜா என்ன திதின்னு கேட்கிறார், ஒரு பௌர்ணமின்னு சொல்றார். ராஜா உடனே சொல்றார், யோ சுப்பிரமணியம் நன்றாக யோசித்து சொல்லும். ராஜாவை அவர் போடான்னு சொல்லிடுறார். ராஜாவை அப்படி போடா, நீ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறார். ராஜா கோபம் வந்து, இன்னைக்கு ராத்திரிக்குள்ள வானத்தில் நிலவு வரவிட்டா உனக்கு சரியான சிறைச்சேதம் அப்படின்னு சொல்லிடுறார். உடனே அவர் என்ன பண்றார், எல்லாரும் போயிட்டா எல்லாரும் அவர் உசுப்பினார்கள். கீவாஜா உரையில் எழுதிக்காருங்க, உசுப்புதல்லாம் எழுப்புதல் அப்படின்னும். எல்லாரும் எழுப்பினா பிராமணாலாம் எழுந்த உடனே கேட்குறாரு, இங்கே என்ன நடந்தது அப்படின்னு. உடனே அவர் சொல்றார், அவன் மற்றவெல்லாம், ஏயா சுப்பிரமணியம் அப்படியா அம்பாளுடைய நீ லைட்டு தியானத்தில் இருந்தீர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நடந்த விஷயங்கள்லாம் அவ சொல்றா. அப்போ உடனே என்ன பண்றார், பெரிய குழியை வெட்டி அதில் நெருப்பு கட்டையெல்லாம் போட்டு அரிகண்டம் என்று வகையை சொல்லப்படுகின்ற இந்த அபிராமி எந்தாதி, அதாவது அப்படியே 100 பலகை இருக்கும், அதில் 100 பாடல்கள், ஒரு பாட்டு பாடணுன்னே அது இறக்கின்றே வருவா. இந்த 100வது பாட்டு பாடி முடிக்கிறதுக்குள்ள அம்பாள் வரலனா நான் இந்த தீவிலே என்னை மாய்த்து கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போதான் ஆரம்பிக்கிறார். இது கணபதி காப்புச்சியிலேருந்து அற்புதமாக அபிராமி அந்தாதி. அதில் வந்து 78வது பாட்டு ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு. அந்த 78வது பாடும் போட்டு தான் வானத்தில் அம்பாள் வந்து தன்னுடைய அந்த தாடங்கத்தை கழற்றி வானத்திலே வீசினால் அது நிலவாக வந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் 79வது பாட்டில் சொல்வார், விழிக்கே அருளுண்டு அபிராமி வல்லின்னு. அதில் நாம் இன்னைக்கு ஒரு சில பாடலை நாம் சிந்திக்க இன்னைக்கு ஒரு அபிப்பிராயப்படுறோம். 79வது பாடல்லே வானத்திலே நிலவு வந்தது. அப்புறம் அந்தாதியை பூர்த்தி பண்ணார் 100 பாடல்கள். அதற்கு 100 பயனும் பலஸ்ருதியும் சொல்றார். இதை ராஜா வந்து தூங்காமல் அங்கே உப்பரிகையெல்லாம் அலைஞ்சின்னு இருக்கான். வானத்து நிலவு வந்து பார்த்த உடனே கிளம்பி வந்து அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி, ஐயா இன்று முதல் அபிராமி அந்தாதி பாடினால சுப்பிரமணிய திருநாமம் போக அபிராமி பட்டர் என்ற ஒரு அவருக்கு சிறப்பு பட்டத்தையும் கொடுத்து நிறைய மானியங்கள் எழுதி வச்சிருக்கிறான். இன்னும் அபிராமி அந்தாதி பரம்பரையர், அமிர்தபாதி பரம்பரையர் என்று அவளுக்கு பெயர். நவராத்திரி வைபவம் இன்னைக்கும் அவள் தான் நடத்திட்டு இருக்கான். ஒரு அற்புதமான ஒரு சங்கீத ஞானம். இந்த அபிராமி அந்தாதியை நாம் பாராயணம் பண்ணால் என்ன பலன் அப்படின்னா, சௌந்தரலகரி படித்த பலன் கிடைக்கும். லலிதா சகஸ்நாமம் தமிழில் என்னென்ன அம்பாளை பற்றி யார் யாரெல்லாம் பாடியிருக்கிறாளோ அத்தனை ஒரு சேர்ந்த மொத்த பலனும் இந்த அபிராமி அந்தாதியில் சொல்லியிருக்கு. மகாபெரிவற்ற ஒருத்தர் போனார். அவர் போயிட்டு, பெரியவா வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாராம். என்ன பண்ணிட்டு இருக்க பெரியவா, நான் ஏதோ ரிட்டையர் ஆகிட்டேன், எனக்கு சந்தியாவந்தனம் பண்ணல, ஒன்றும் பண்ணல, எதுவுமே நான் பண்ணுறதே இல்லை வாழ்க்கையில். இல்லைடா நீ ஏதோ ஒன்று பண்ணுவேன் சொல்லுடா ஞாபகப்படுத்தினாரா. ஒன்று பண்ணுவேன் பெரியவா அப்படி. என்னடா சொல்லிட்டு அப்படின்னா,
குளிச்சு முடிஞ்சவொடனே அபிராமி வந்தாது பூஜை ரூமில் உட்காந்து 100 பாட்டு நான் பாடுவேன், போருண்டா உனக்கு கருத்தை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னாரு. அப்போ அப்பேற்பட்ட மகாபரிவாளால ஆக்ஞை செய்யப்பட்ட ஒரு அற்புதமான நூல் இந்த அபிராமி அந்தாதி. இதில் பூரா அம்பாள் தான் பிரதானம். எதை பார்த்தாலும் எப்படி நம்ம கிருபானந்த வாரியார் சுவாமிகள் என்ன கதை சொன்னாலும் கடைசியில் முருகனை முடிக்கிற மாதிரி இங்கே எல்லாமே அபிராமி அபிராமி அபிராமி. ரொம்ப சௌந்தரலகரி படித்தா என்ன ஆதிசங்கர், நமக்கு சில பேர் சம்ஸ்கிருதம் தெரியாது, ஆனாலும் அப்பேற்பட்ட ஆளுக்கும் இந்த அபிராமி அந்தாத பாராயணம் பண்ணிட்டா மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி ஏற்படும், எல்லா விதமான சகல சௌபாக்கியங்களும் ஏற்படும் என்று அவரே சொல்றார். ஒரு பாடல்ல ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா இருக்கு. 50வது பாடல்ல சொல்றார், நாயகி நான்முகி நாராயணி கைநளின பஞ்ச சாயகி சாம்பவி சங்கரி சாமலை சாதினச்சு வாயகி மாலினி வாராகி சூழ்வினி மாதங்கு என்று ஆயகையாது உடையாள் சரணம் அரண் நமக்கே. இந்த அபிராமி பட்டர் பதிவு பண்ணும்போது சொல்றார், இந்த நாமாக்களாலே அம்பாளை நீங்க அர்ச்சனையை பண்ணலாம், அதனால இந்த 50வது பாட்டு அபிராமி அந்தாதியில அர்ச்சனை பாட்டு அப்படின்னு மகான்கள்லாம் அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கா. நான் பருத்தியூர் காலஞ்சென்ற பருத்தியூர் சந்தானராமன் அவர்கிட்ட தான் இதை நான் பாடம் படித்தேன், எனக்கு அற்புதமாக அவர் சொல்லி கொடுத்துருக்கார். அது மாதிரி 69வது பாட்டில் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வரியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இடம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே கணம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கடைக்கண்களே. ஒரு பதத்தை போட்டிருக்கார், கணம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கடைக்கண்களே. இந்த வேதம் படித்தவாளுக்கு தெரியும், வேதபாராயணம் பார்த்தவாளுக்கு தெரியும், கணபாராயணம் ஒன்று பண்ணுவா, அதையே திருப்பி கணம ரிப்பீட்டா சொல்றது. அது மாதிரி இந்த அபிராமி அந்தாதுல இந்த 69வது பாட்டு கணமான பாட்டு. அந்த பாட்டை இப்படி பாடணும், கணம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கடைக்கண்களே தனம் தரும் கல்வி தரும். எப்படி வேதத்துல பிரமாணமா வச்சு இந்த பாட்டை கணம் தரும் பூங்குழலால், இப்படி அற்புதமான பல நிகழ்வுகள். இப்ப நாம காப்பு செயலுக்கு முதல்ல வரோம். தாரமன் கொன்றையும் ஷண்பகமாலையும் சாத்தூ தாரமர் கொன்றையும் ஷண்பகமாலையும் சாத்தும் தில்லை ஊரதம் பாகத்து உமை மைந்தனே உலகு ஏழும் பெற்ற சீரபிராமி அந்தாதி எப்போதும் என் சிந்தையுள்ளே காரமர்வேணி கணபதியே நிற்க கட்டுரையே. எதை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல்ல புல்லாசி போட்டுட்டு தான் தொடங்குவோம். பழைய காலத்தில் நாங்கள்லாம் சம்பளம் வாங்கிட்டு வரும்போது சம்பளத்தை கொண்டு கொடுப்போம், அம்மா புள்ளியார் போட்டு தான் லிஸ்ட்டே போடுவாள் மளிகை கடைக்கு எழுதும்போது கூட. ஆக புள்ளியார் ரொம்ப முக்கியம். அது மாதிரி மகாபாரதத்தில் கூட வியாசரை சொல்ல சொல்ல விநாயகப் பெருமான் எழுதியது. வியாசர் என்னமோ ட்ரை பண்ணுறார், முடியல. இது யாரா எழுதுறதுக்கு தகுதியான நபர்னு பார்க்குறார். பிரம்மா சொல்கிறார், விக்னேஸ்வரமூர்த்தி கூட்டு இதை எழுதுப்பான் அப்படின்ட்டார். அந்த விக்னேஸ்வரமூர்த்தி வந்த உடனே தான் வியாசருக்கு அந்த அந்த அத்தனை புறா மகாபாரத பாடத்துக்கு ஒரு ஆற்றலே வந்தது அப்படின்னு. அதனால தான் வேதமே சொல்லுகின்ற பொழுதே கணானான் த்வா கணபதியும் அவாமகே கவிம் கவீனாம் உபமஸ்திரவஸ்தமம் ஜேஷ்டராஜம் பிரம்மணாம் பிரம்மணஸ்பதான சுன்வன்னோதி சீதசாதனம் ஓம் ஸ்ரீ மகா கணபதயே நமஹ. ஏன் அப்படின்னா அந்த காரியங்கள் பூரா ஜெயமாயிடும். அதனால தான் அவருக்கு விக்னேஸ்வரன். அதனால இவர் அந்த கவி மரபு பிரகாரம் கணபதியை கொண்டாடுறார். எந்த கணபதியை கொண்டாடுறார்? தாரமர் கொன்றையும் ஷண்பகமாலையும் சாத்தும் தில்லை ஊரதம் பாகத்து உமை மைந்தனே. இவர் பாடுறது என்னமோ திருக்கடவுர். அங்க இருக்க பிள்ளையாருக்கு பேர் சோர கணபதியின் பேர். தமிழ கள்ளவாரண பிள்ளையார், இவரே பின்னால பதிகம் பாடியிருக்கார். ஏன் அந்த பிள்ளையார பாடல் அப்படின்னா, அந்த தேவர்கள்லாம் அமுத கலசத்தை கொண்டு வந்து அங்கே ஸ்நானம் பண்ணிட்டு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருக்கா. நினச்ச நேரத்தில் விக்னேஸ்வரர் பார்த்துட்டே இருக்காரா, நமக்கு இதை நைவேத்தியம் பண்ணுவாளா பண்ண மாட்டாள் அப்படின்னு. இந்த தேவர்கள்லாம் என்ன நினைச்சாலாம், விக்னேஸ்வர மூர்த்தி பார்த்துட்டா இருக்கான்றத மறந்தே போயிட்டான்.
அவர் பார்த்தா நம்மளே நினைக்கலன்னு சொல்லிட்டு அந்த அமுத கலசத்தை அப்படியே மறைச்சிட்டார். அந்த அமுத கலசம் தான் கடம் குடமாகி சுவாமி லிங்க வடிவமாக ஆயிட்டார். அதனால தான் திருக்கடவுரில் சுவாமி பேர் அமிர்தகடேஸ்வரர். பாலாம்பிகா சமேத அமிர்த மிருத்யுஞ்சய சுவாமி, ஸ்ரீ அபிராம சமேத அமிர்தகடேஸ்வரர். அங்க இருக்கிற சோர கணபதி மிக வரப்பிரசாதி. சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்றா, வந்தே சோர கணாதீசம் வாஞ்சிதார்த்த பிரதாயகம் வந்தாருமந்தகமணீயம் மாலூரவனவாசினம். அப்ப என்ன பண்றா, இவருக்கு பயம் வந்துருத்து. இவரு நாம ஏதாவது கொஞ்சம் மறைச்சிட போறார் வாக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் எங்க சிதம்பர கஷேத்திரத்துல பிள்ளையார சொல்றார். ஏன் சிதம்பரத்தை சொல்றார் அப்படின்னா, தாரமற்கொன்றையும் ஷண்பகமாலையும் சாத்தும் தில்லை ஊரதம் பாகத்து உமைமைந்தனே சிவகாம சமேத ஆனந்த நடராஜமூர்த்திக்கு மகனாக இருக்கின்ற விக்னேஸ்வர மூர்த்தி. ஏன் தில்லையை சொல்றார் காரணம் அப்படின்னா, சைவர்களுக்கு கோயில் என்று சொன்னால் தில்லை, வைஷ்ணவர்களுக்கு கோயில் என்று சொன்னால் திருவரங்கம். இங்க ஆடலரங்கன், அங்க பள்ளி அரங்கன், பள்ளி கொண்டிருக்கார் பெருமாள். அதோடு கூட தில்லையில என்ன விசேஷம் அப்படின்னா, 2 ராஜாக்கள் இருக்கிற ஊர் தில்லை. அந்த பக்கத்துல பார்த்தா கோவிந்தராஜ பெருமாள் இருக்கார். அது மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்டது. அந்த கோவிந்தராஜ பெருமாளுடைய தீபாதனை காட்டும் போது நடராஜாக்கள் தீபராகும், 2 ராஜாக்களும் ஒரு நேர சந்திக்கலாம் அப்படின்னு மகாபரிவா தெய்வத்தின் உள்ள போடுற. இது ஒரு விஷயம்லாம் சொல்லியிருக்கா. அப்ப அதனால்தான் சைவர்களுக்கு கோயில். சைவர்ணம் என்று சொன்னா அது சிதம்பரம் தான். இன்னைக்கு சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்றான், உலகத்தின் மையப்புள்ளியாக எங்கடா இருக்குது அப்படின்னா சிதம்பரம் நடராஜ பெருமானு கூட கீழே தான் அந்த குஞ்சித பாதத்தில் தான் இருக்கு அப்படின்னு சயின்ஸ் பிரமாணம் சொல்றது. அதனால இங்க சொல்றார் சைவர்களுக்கு கோயில். இங்க இருக்கிற பிள்ளையாரை ஏன் சொன்னார் அப்படின்னா, இந்த சிதம்பரத்தில் பிள்ளையாருக்கு பேர் என்ன, திருமுறை காட்டிய விநாயகர். இந்த 3 பேர் பாடினா பாருங்கோ, அதெல்லாம் சீலை வச்சு போட்டிட்டான். ராஜராஜன் கேட்குறான், கடைசியில் நம்பியாண்டா நம்பர் இப்படி தேடிட்டே வர்றார், சிதம்பரத்தில் தான் இருக்கு அப்படின்ட்டார். நடராஜா பின்புறம் இருக்கணும்னு அப்படி கண்ணால் அப்படி காமிச்சாராம். உடனே திறந்து அதனால இந்த பிள்ளையாருக்கு திருமுறை காட்டிய விநாயகர், அத்தனை திருமுறை நமக்கு கிடைச்சது. அப்பேற்பட்ட இந்த திருமுறை காட்டிய விநாயகரை மனசுல வச்சுட்டு தில்லை ஊரதம் பாகத்து உமைமைந்தனே, அப்பா சிவகாம சமேத ஆனந்த நடராஜமூர்த்தின்னு திருக்குமாரனா இருக்கின்ற விக்னேஸ்வர மூர்த்தியே, நான் உங்க அம்மாவை பத்தி பாட போறேன். யாரை பத்தி பாட போறேன், உலகு 7 பெற்ற சீர் அபிராமி அந்தாதி. உலகு 7 பெற்ற, சம்ஸ்கிருதத்துல சொன்னா அம்பாளுக்கு சப்தலோக நாயகி அப்படின்னு பேர். அதனால்தான் உலகு 7 பெற்ற அப்படின்னு சொல்றார். உலகு 7 பெற்ற சீர் அபிராமி அந்தாதி. இந்த அந்தாதி நான் பாட போறேன்பா, எனக்கு வாக்கு உண்மை நிறைய கொடு, அந்த கணபதியை மறைச்சிருவார்னு எனக்கு பயம், அதனால்தான் உன்னை சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு நான் ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணதுக்கு. அதனால்தான் அந்த கணபதி அவர் சொல்லல. தில்லை ஊரதம் பாகத்து உமைமைந்தனே உலகேழும் பெற்ற சீர் அபிராமி அந்தாதி. உலகேழும் பெற்ற சீர் சப்தலோக நாயகி என்று அம்பாளுக்கு ஒரு பெயர். இந்த சப்தலோக நாயகி தான் அந்த கதிராமங்கலத்தில் இருக்க துர்க்கை சில பேர் சொல்றா, அவளுக்கு வனப்பேச்சியம்மன் அப்படின்னு ஒரு பெயர் உண்டு. அந்த கம்பர் அங்கதான் அந்த ஊர்ல இருந்தார். கம்பர் அந்த ஊர்ல இருக்கும்பொழுது குடிசை வீட்டில் இருந்தார். ஒரு நாள் அடமழை பெய்யறது, தண்ணிலாம் ஒழுகிறது. அப்படியே அம்பாளை நினைச்சு, சரஸ்வதியை நினைச்சு, அம்மா அந்த கதிராமங்கல துர்க்கையை நினைச்சு அப்படி தியானம் பண்ணாராம். உடனே என்ன ஒரு அதிசயம் நடந்ததுன்னா, கம்பர் வீட்டு பூரா நெல்மணிகளாலே வேய்ந்துட்டாலும் அம்பாள். அதனால்தான் அதுக்கு பழைய பேர் கதிர்வேய்ந்த மங்கலம், பின்னால மருவி கதிராமங்கலம் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. எதுக்குன்னா அப்ப அப்படி கம்பருக்கு அந்த அம்பாள் அப்படி அனுகிரகம் பண்ணிருக்கா. அது மாதிரி நான் அபிராமி அந்தாதி பாட போறேன். அவளே துர்க்கையாக இருக்கிறாள், அவளே சரஸ்வதியாக இருக்கிறாள், அவளே மகாலட்சுமியாக இருக்கிறாள். அதனால சீர் அபிராமி. நாம சீர்னா என்ன சொல்லுவான், கல்யாணத்துக்கு சீர் செய்யறது, காது குத்து சீர் செய்யறது, சீமந்தத்துக்கு சீர் செய்யறது. சீர்னா சிறப்பு பொருந்தி. போலீஸ்காரர்களை கூட என்ன பேர்னா காவலர் கிடையாது, சீருடை பணியாளர். அப்போ ஒழுக்கமா இருக்கணும். அந்த ஒழுக்கம் இருந்தா தான் அந்த சீர் என்ற ஒரு பெதமே வரும். அப்ப அம்பாள் எப்படி இருக்காரா, சீர் அபிராமி, சிறப்பு பொருந்திய சப்தலோக நாயகியாக விளங்கக்கூடிய இந்த திருக்கடவுர் அபிராமிக்கு அந்தாதி நான் பாட போறேன். ஒரு பாட்டு முடியும், அடுத்த அடியில தொடங்கும். இதுதான் அந்தாதி தொடர்.
தமிழில் முதல் அந்தாதி யார் பாடான்னா காரைக்கால் அம்மையார் தான். அற்புத திருவந்தாதி. அதை தான் மூத்த தேவாரன் பேருது. அவள் தான் முத பாடின. அப்புறம் நிறையா இருக்கு, ஏகப்பட்ட அந்தாதி இருக்கு. கந்தர் அந்தாதி இருக்கு, நிறைய அந்தாதி இருக்கு. எவ்வளோ அந்தாதி இருந்தா கூட இந்த அபிராமி அந்தாதி தான் அனுஷ்டானத்துல எல்லாத்தையும் இருக்கு. எங்க வேணா எடுத்து பாருங்க, எல்லாரும் எப்படி லலிதா சகஸ்ரநாமம் பாராயணம் பண்றாலோ அது மாதிரி நிறைய பேர் அனுஷ்டானத்துல அபிராமி அந்தாதி வச்சிருக்கா. ஸ்ரீரபிராமி அந்தாதி எப்போதும் என் சிந்தையுள்ளே என்னுடைய நான் எப்படி அங்க தியானத்துல அவளை கண்டேனோ அது மாதிரி என் சிந்தனை செயல் எல்லாம் அபிராமி அந்தாதி பாடத்திலே நீ வாக்குல இருந்து நான் பாடுவதற்கு நீ அடி எடுத்து கொடுக்கணும். காரமர்மேனி கணபதியே நிற்க கட்டுரையே. கார் என்று சொன்னால் சிகப்புன்னு ஒரு அர்த்தம். கார்காலம் என்று சொன்னால் மழைக்காலம். விநாயகரே சிவப்பு விநாயகர் இருக்கார். அம்பாளுக்கு பிடித்த நிறம் சிகப்பு. நம்ம சிக்னல்ல போறோம், பச்சை போட்டாச்சுன்னா போயிட்டே இருக்கும். அடுத்து மஞ்சள் வந்த உடனே ஸ்லோ பண்ணிப்போம், அடுத்து சிகப்பு வந்துடும், ஸ்டாப். அப்போ அந்த சிக்னல் அதை மீறி போனால் நமக்கு எதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும். அது மாதிரி இங்கே அம்பாள் எப்படி இருக்காராம், அந்த சிகப்பு இருக்கே அது அப்படியே அருள் தன்மை அப்படின்றார். அங்கே மாணிக்க வாசகர் சொல்றார், கருணையின் சூரியன் எழ நயனம். அந்த சூரியன் செக்கச்சவேன்னு வராம பாருங்க, செக்கச்சவேன்னு இருக்கு. அதை பார்த்தோன்னே மனசுக்கு அவ்வளோ ரம்யமா இருக்கு. அது மாதிரி அம்பாள் அந்த கருணை மயமாக இருக்கிறாள். அது மாதிரி அவளுடைய புத்திரனான கணபதியும் நீயே எனக்கு கருணை மழை பொழிய வேண்டும் நான் அபிராமி அந்தாதி பாடுவதற்கு. காரமன்மேனி கணபதியே நிற்க கட்டுரையே. கட்டுரைனா சமர்ப்பணம் பண்றது. அது இப்படி எப்படி சொல்லணும்னு கேட்டாக்க, இப்போ எல்லாம் பிஹெச்டி எல்லாம் சப்மிட் பண்ணுவான், டாக்டரேட்டுக்கு பண்ணுறாளோ நிறையா ஒரு 50 பக்கம் 100 பக்கம் 200 பக்கம் 500 பக்கம் இருக்கு. 4 ஜட்ஜெல்லாம் உட்காந்துட்டு இருப்பா. இவன் வாசிக்கணும், அவள் அதை அப்ரூவ் பண்ணணும். அது மாதிரி நான் அபிராமி அந்தாதி பாடுறேன், நீ அப்ரூவ் பண்ணி எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணு. இந்த பாட்டில் 2 விதமான விஷயத்தை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று, சிவபெருமானுக்கு பிடித்த மலரை முதல்ல சொல்றார், கொன்றை மலர். சிவபெருமானுக்கு பிடிச்ச மலர் கொன்றை. இந்த திருக்கச்சூர் பக்கத்தில் திருக்கச்சூர்னு ஊர் இருக்கு, சிவபெருமான் கோயிலேருந்து ரைட்டில் போகணும். அங்கே போனால் கொன்றை மரம் இருக்கும். பார்த்தா நல்லா அந்த கொன்றை பூ பார்த்தா ஓங்கார வடிவமாக இருக்கும். அந்த கொன்றைப்பூ நினைச்சுதான் ஓங்கார பிரணவமாக இருக்குன்ற இந்த பரமேஸ்வரன்னு நம்ம அணிஞ்சா நமக்கு ஒரு சிறப்பு அப்படின்னு. அதனால தான் சுந்தரர் பாடுவார், கொன்றை புதுவி சூடி. அதனால தான் பிரதோஷ காலத்தில் அந்த கொன்றைப்பூ கொண்டு போய் சுவாமிக்கு சாத்தணும். அப்போ சிவபெருமானுக்கு பிடித்தமான மலர் கொன்றை மலர். 2வது பாருங்க, செண்பக மாலையும் சாத்தும். அம்பாளுக்கு எதுடா பிடிக்கும் அப்படின்னா செண்பக மாலை. இங்கேயே லலிதா சகஸ்ரநாமம் கொண்டு வந்துட்டார், சாம்பேய குசும பிரியாயை நமஹா. சிவபெருமானுக்கு பிடித்த மலர் கொன்றை மலர், அம்பாளுக்கு பிடித்த மலர் அந்த செண்பகப்பூ. அது அப்பேற்பட்ட அந்த கொன்றைவார் சடையனுக்கும் சிவகாமிக்கும் மகனாக பிறந்த இந்த தில்லைவாழ் கணேசன் நான் அபிராமி அந்தாதி பாடுவதற்கு எனக்கு அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் என்று இப்படி இந்த முதல் பாட்டில் காப்பு செயலாக இதை சொல்லிட்டோம். அடுத்து தொடரும்.